أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں ہم اگلے لیسن کا۔ آج کی دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی لفظی ترجمہ کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ لن ہرگز نہیں۔ لن ہم جانتے ہیں کہ کسی کے اندر جب نہیں کا بہت زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو لن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ تنالو، تا کا معنی ہو گیا تم، نالو پہنچ سکتے، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو۔ الف لام لگانے سے ہم جانتے ہیں کہ اس معرفہ ہو گیا ہے البر نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو، تا کا معنی ہو گیا تم، نفق نون فا قاف یعنی کہ انفاق یعنی کہ خرچ کرنا، تنفقو تم سب خرچ کرو، مما دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، اس کے اندر سے وہ غائب ہوا ہے من اور ماں کو۔ جیسے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ادغام کرنا، تو یہاں پر بھی ادغام ہوا ہے، اس وجہ سے نون آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں مما، مما اس میں سے جو، تحبون تا تم، واو نون جمع کے لیے یعنی کہ تم سب پسند کرتے ہو، حب رکھتے ہو، ہا بابا تم جس سے محبت کرتے ہو، تم جس سے پسند کرتے ہو، تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو کو تم خرچ تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے، من شیء کسی چیز میں سے، شیئن دو زیر لگا ہے جس سے اس میں نکرہ ہو گیا، تو ہم اس کا ترجمے کے ساتھ کسی کا لفظ استعمال کریں گے، کسی چیز میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ کلن تمام، الطعامی کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کیے، اسرائیل اسرائیل نے، علی پر، نفسی ہی اپنی جانوں پر، من قبل اس سے پہلے، ان کے، تنزل نازل کیا، نازل کی گئی، ان کے نازل کی گئی، التورات تورات، انہوں نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعنی کہ انہوں نے اپنی چیزیں، یہ جو تورات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل کی، اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال کی ہوئی تھی، ان چیزوں کو انہوں نے خود سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجت لے کر آئے تھے کہ ہمارے اوپر تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، آپ کس ان کو حلال کہہ رہے ہیں، جس میں وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے، فَأْتُو فا پس حمزہ تایا، فَأْتُو پس لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر فا پس تلاوت کرو، ہاں اس کی یعنی کہ پڑھو اس کو، تورات کو پڑھو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی کہ تم اپنی تورات کو لے آؤ اور پھر تم اپنی تورات کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ میں اس کو مختصراً اسی کے اندر بیان کر دیتی ہوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی چیز میں سے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو نہ لے آؤ جو کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس وقت صحابہ کرام بڑی پریشانی کے اندر آ گئے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی نہیں عطا کرے گا کہ ہم اس چیز کو سب سے بہترین اور سب سے اچھی والی چیز کو پسند ہم لوگ خرچ نہ کریں۔ اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اب وہ جو مال آپ کو پسند ہے وہ آپ نے خرچ کس پر کرنا ہے، دینا کس کو ہے، اس میں سب سے بہترین چیز ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کرنے کے لیے آئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بڑی پریشانی کی حالت میں آ گئی کہ ہم اب کیا چیز خرچ کریں، تو کیا ہم سارے کا سارا مال خرچ کر دیں؟ یہاں پر یہ حکم نہیں دیا کہ جتنا بھی کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ
तुम अल्लाह ताला की राह में दे दो, और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करते हो, जिस नीयत से खर्च करते हो, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन जानने वाला है। इसी तरह से हज़रत अबू तलहा अंसारी जो मदीना में थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलल्लाह, बेरहा का बाग मुझे सबसे ज्यादा पसंद और महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रजा के लिए सदका करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो बहुत नफा बख्श माल है, लेकिन मेरी राय है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। अब ये हुक्म क्यों दिया गया कि रिश्तेदारों के अंदर वो अपना माल खर्च करो, रिश्तेदारों को दे दो? इसलिए कि वो आपकी सबसे बड़ी आजमाइश है। वो ये आजमाइश है कि आप अगर किसी बाहर के बंदे को अगर वो चीज आप दे देते हैं, तो वो हो सकता है आपकी उससे मुलाकात ना हो, लेकिन आपके ही माल से जब आपका ही कोई रिश्तेदार उससे फायदा उठा रहा होता है, तो वो चीजें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है, और एहसान जिसके साथ हम करते हैं, एहसान मंदी भी नहीं करता वो। तो ये एक आजमाइश भी होती है, इसीलिए इस चीज को ज्यादा पसंद किया गया है कि आप उस माल को जो अल्लाह की राह में खर्च कर रही हैं, उस माल को आप अम, जो अल्लाह की राह में आप माल खर्च कर रही हैं, उस माल को आप अपने रिश्तेदारों में खर्च कीजिए। अब क्या हुआ उसके बाद, अगली आयत में हम देखते हैं कि कुल्लु ताआम कान हिल्लन, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया वो सब के सब लोगों को पर हलाल था, लेकिन बनी इसराइल ने उन चीज़ों को खुद ही हराम कर लिया था। और वो कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इनको हराम किया है, तो कहते कि अगर तो तुम उसी दीन पर हो जो अल्लाह की तरफ से आया है, ये चीज़ें तो हम पर हराम हैं। लेकिन हुआ दर हकीकत ये था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के सबब कुछ चीज़ों को अपने ऊपर उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्हें ऊँट ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध उन्हें बहुत पसंद था, और उन्हें कुछ रवायात में आता है कि उनको हड्डियों का की तकलीफ थी, हड्डियों का दर्द था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस तकलीफ से निजात मिल गई, तो मैं अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दूँगा, इस्तेमाल करना छोड़ दूँगा। अब उन्होंने जब इस चीज़ को हराम अपने ऊपर कर लिया, तो बाकी उसके बाद जितने भी बनी इसराइल आए, उन सब ने उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम ही समझा कि ये हराम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन चीज़ों को इन्होंने खुद अपने ऊपर हराम किया, हालाँकि तौरात के अंदर ये चीज़ें हराम नहीं थी। अगर तो वो हराम है, तो तुम अपनी तौरात लेकर आओ। और और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो उससे पहले के हैं, तौरात तो बाद में नाज़िल हुई। तो उन्हें कहा गया कि तुम इस तौरात को पढ़ो, अगर तुम सच्चे हो, इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने तौरात में ये लिख दिया है कि ये चीज़ें तुम पर हराम हैं। अगली आयत को देखते हैं, फामनिफ्तरा, पापस मनिफ्तरा, तो जिस किसी ने भी, जो कोई इफ्तरा घर ले, अब वही बातें जो उन्होंने हराम कर दी, उसने घर ले अलल्लाही, अल्लाह ताला पर, अलकदिबा, झूठ, मिन बादी ज़ालिका, इसके आ जाने के बाद, इसके बाद कि अल्लाह की हिदायत और अल्लाह ताला की बातें आ गई, उसके बाद अगर वो अल्लाह पर फिर भी कोई झूठ घड़े, फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग जालिम हैं। कुल, कह दीजिए, सदक़ल्लाहु, को कुल कह दीजिए, सदक़ल्लाहु, सच कहा अल्लाह ताला ने, सच फरमाया अल्लाह ताला ने। फत्तबिऊ, बस पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीमा, मिल्लत इब्राहीम की, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफन, जो यकसू थे। वमा, और नहीं, काना थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्ते की, उनकी मिल्लत की, उनके तरीके की पैरवी करो। इन्ना, बेशक, अव्वला बैतिन, पहला घर, उदिया, बनाया गया, लिन्नासी, लोगों के लिए, लल्लज़ी, अलबत्ता वो है जो विबक्कता, मक्का में है, मुबारकन, मुबारक, वहुदन, और हदायत, लिल आलमीन, जहान वालों के लिए। अब पहली हुज्जत उन्होंने कही कि तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हराम की हुई चीजों को तुम अपने ऊपर हलाल करते हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि बैतुल मुकद्दस को छोड़कर तुमने अपना मक्का क्यों, तुमने अपना किबला बना लिया, ये तो फिर तुम्हारा दीन तो पता नहीं कौन सा दीन है, हालांकि बैतुल मुकद्दस असल किबला है। तो अल्लाह ताला ने उनकी जवाब के लिए फरमाया कि दुनिया में जमीन पर जो पहला घर है अल्लाह ताला का, वो क्या है? अल्लाह ताला ने इन अव्वल बैतिन, जो पहला घर अल्लाह ताला ने जमीन पर अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया, लोगों के लिए, वो मक्का है, जो मुबारक है, पाक है। और अल्लाह ताला ने हदायत और रहनुमाई, बाइस हदायत और रहनुमाई बना दिया जहान वालों के लिए, कि जो यहाँ पर आता है वहां पर अमन में रहता है और दूसरे से लड़ता नहीं है। उसके बारे में हम आगे अगली आयत को, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फीही, इसमें, आयातुन, निशानियां हैं,
बय्यिनातुन वाज़िह। ये निशानियां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही वहां पर मौजूद थी। जैसे हम देखते हैं हजर अस्वद भी वहां पर मौजूद है। ये निशानियां अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त से खाना काबा के अंदर जब इससे तामीर हुई उस वक्त से उसके अंदर मौजूद थी। तो इसके अंदर निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम के बारे में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मकाम इब्राहिम भी एक निशानी है, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे और खाना काबा की तामीर करवाते थे, कर रहे थे। वमन दखलहु, और जो कोई इसमें दाखिल हो गया, काना हुआ आमिनन, अमन में आ गया, वो जो कोई भी इस अल्लाह के घर में दाखिल हुआ, वलिल्लाहि, और अल्लाह ताला ही के लिए है, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, अलन नासी, ऊपर लोगों के, हिज्जुल बैती, है हज करना, अल बैती घर का, हिज्जुल बैती, ये भी एक मुरक्कब बन रहा है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। हिज्जुल बैती, हिज्जुल बैती हज करे बैतुल्लाह का, मनिस्तताउ, जो कोई इस्तात रखता हो, इलैही, उसकी तरफ, सबीलन, इस रास्ते में, यानी कि अल्लाह के रास्ते में जिसके पास इस्तात हो, वो लाजमी तौर पर लोगों में से जिसके पास भी इस्तात हो, लोगों में से अल्लाह के लिए वो बैतुल्लाह का हज करे। कोई ये ना समझे कि हम उस गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला के लिए बैतुल्लाह का हज करे, जो भी इस्तात रखता हो। और जिसके पास इस्तात होने के बावजूद वो अगर अपने इस मुनासिब को पूरा नहीं करता है, हज नहीं करता है, तो उसकी बड़ी सख्त पूछ होगी इस चीज के बारे में। तो जिस किसी के पास भी इस्तात है, वो लाजमी हज बैतुल्लाह करे। वमन, और जो कोई कफरा, कुफ्र करे, यानी कि इनकार कर दे हज करने का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन, बेपरवाह है, अनिल आलमीन, तमाम जहान वालों से। वो बेपरवाह है। जब वो फिर अजाब देने पर आता है तो वो बेपरवाह है, वो फिर परवाह नहीं करता। अगली आयत को देखते हैं। कुल, कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा, क्यों, तकफुरूना, तुम कुफ्र करते हो, भी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयत के साथ, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, शहीदुन, गवाह है, अला, उस पर जो, माँ, जो तामलूना, तुम अमल करते हो। तो फिर तुम अल्लाह ताला की आयत का किस तरह से इनकार करने वाले हो, जिन बातों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भी लिख कर भेज दिया, और आज अल्लाह ताला कुरान पाक में भी लिख कर भेज रहे हैं, तो उन बातों का किस तरह से इनकार कर रहे हो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत गवाह है, अल्लाह ताला जानने वाला है हर हर उस अमल को जो कि तुम कर रहे हो। कुल, कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा, 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 क्यों, तसुद्दूना, तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते से, मन, जो कोई, आमना, ईमान लाए, तबगूनहा, ता, तुम, तुम तलाश करते हो, हा, इसमें, तबगूनहा, तुम तलाश करते हो इसमें, एवजन, कजी या टेढ़पन, तुम, और तुम, हालांकि तुम, शुहदा, गवाह हो, वमल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिगाफिलिन, नहीं है बेखबर, अम्मा, उससे, जो तामलूना, तुम अमल करते हो। अब वो हर चीज के अंदर अहले किताब की बात हो रही है। यहाँ पर सारे अहले किताब मुसलमानों को उनके रास्ते से रोकना चाहते थे, अल्लाह के रास्ते से रोकना चाहते थे, और वो दोस्ती सिर्फ इस वजह से करते थे कि वो अल्लाह के रास्ते से उन सारे के सारे मुसलमानों को हटा दें। और आज भी यही मामला है कि अगर हम अहले किताब से भी दोस्ती लगाते हैं, तो वो चाहते हैं, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि वो हम मुसलमानों को हमारे रास्ते से, हमारे दीन से हटा दें। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सख्त दावत है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनको बहुत सख्त दावत है। तो वो बड़ी तकलीफ में है, इस वजह से उनका हमारे से जो ताल्लुक है, वो दीन के लिहाज से, हमें वो कहते हैं कि मुसलमान फिरकावारियत की वजह से एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं। दर हकीकत वो अहले किताब होने के बावजूद भी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। असल नफरतों की जड़ें उन्होंने फैलाई हैं। देखिए, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आप लोगों को भी बताना चलूंगी कि अगर फ़िक़ही लिहाज से जो मसाइल हैं, जो इख्तलाफ़ात थे, वो इख्तलाफ़ात सहाबा कराम की भी आपस में हमेशा से रही हैं। लेकिन वो चूँकि उनका क़िबला एक था, उनका उनका रुख़ एक था, वो एक ही रास्ते पर चलने वाले थे, इसलिए सहाबा कराम के बीच में कभी ये मामलात नहीं हुए जो आज हम लोगों के दरमियान में हो रहे हैं। क्योंकि अपने हमने जो अपने फ़िरके बना लिए हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने फ़ॉलोवर्स, हम उन्हीं के बने जो हमारे फ़िरके हैं।
ہم اصل کتاب یعنی کہ قرآن کو اور حدیث کی اصل کو چھوڑ کر ہم اپنے علماء کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، کچھ پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ سارے تفرقے ہونے کے باوجود بھی وہ ایک چیز پر متحد تھے، وہ کیا تھا؟ دین اسلام۔ اس پر وہ سب کے سب صحابہ متفق تھے۔ آج ہم چونکہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے پہ چلنے کی کوششوں میں ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ پھر ہمارے دین کے اندر مداخلت کر کے ہمارے اندر بہت سے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں جو کچھ چیزیں اس دین کی لے کر آتے ہیں، پھر ہمیں وہاں جب ہم ان کی پورے کے پورے ان کے ہاتھ میں ان کی برین واشنگ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے راستے پر ہم لوگوں کو چلا لیتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں جی، پھر ہم پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ آیا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس کی تحقیق بھی کرنا ہم پر لازم ہے کہ کیا یہ بات کہیں غلط کو تو ہم فالو نہیں کرنے لگے ہیں۔ اس لیے قبلے کو درست کرنا، اپنے رخ کا متعین کرنا، اپنے رخ کو درست کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گی، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، یردوکم وہ پھیرنا چاہتے ہیں، وہ پھیر دیں گے، تم سب کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر بنا کر۔ یہی بات جو ابھی اوپر میں نے آپ سے کہی، ایمان والوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ اگر تم ان کے ساتھ، ان فریق کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو گے، ان کی باتوں پر آؤ گے، تو وہ سب سے پہلا کام تمہیں کیا کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر، تمہارے ایمان سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم تُتْلَى تم پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ آیات اللہ تعالیٰ کی، وفیکم اور اس میں اور تم میں ہی رسول ہو، اس کا رسول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رسول بھی تم میں آیا، اور تم پر وہ آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں، پھر تم کس طرح سے انکار کرتے ہو ان چیزوں کا۔ ومن اور جو کوئی یعتصم مضبوطی سے پکڑ لے، تھام لے، باللہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کو تھام لے، فقد تو تحقیق ہدیہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، اللہ کی شریعت کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شریعت کو تھام لیا، تو اس نے صراط مستقیم کی طرف رستہ پا لیا، وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور پھر اس کو اس کے راستے سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نیکی کا ہی کام ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، لیکن ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ کیا ہمارے نبی نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہمارے نبی نے وہ کام نہیں کیا تو ہماری محبت اپنے نبی سے ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کام کو کریں۔ ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ایک طرف ان چیزوں کو کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کی، تو پھر یہ کیسی محبت اور یہ کیسی منافقت ہے ہماری۔